ну შევეშვით ამ ვაჭარს, იმიტომ რომ გავიგეთ რომ თლად მარკოსიც არ ყოფილა სწორი, ორმაგი გადასახადი მოუთხოვია, თან ციკლობისგან აუღია ვალი და მოკლედ მარკოსთანაც გვაქვს რაღაცები გასარკვევი, ასე რომ ამ ვაჭარს დროებით შევეშვით. Твое время на исходе. Скоро циклоп придет за тобой, ему нужны деньги. А можно мне отсрочку? Циклоп раздавит тебя сразу, как вернется на кефалинию. Если ты не понял. Ну, уже грубить ни к чему. Ты не можешь прятаться за своей чудо-миссией вечно. Он убьет тебя, ее и мелкую девчонку тоже. Понял, конечно, я найду деньги. Славно. Иначе циклоп скормит тебя своим козом. Ага, Кассандра, судя по твоей улыбке, Дурис отдал тебе деньги. Улыбки? Я узнала, где ты взял деньги на виноградник. Ты совсем с ума сошел? Мы можем вернуть деньги, правда? Уверен, можем. А куда деваться? Но нужен план. В этом я мастак. В этот раз твои уловки нам не помогут. Были времена. Помнишь, какие? Простые. У меня было все, а у тебя, юная, одинокой, ничего. Я подарил тебе мир. Открыл для тебя кефалинию. Кассандра! Алексиос! მარკოს წარსულს გვახსენებს, რაღაც მოხდა. რა მოხდა ზუსტად არ ვიცით. რატომ არის კასანდრა მარტო? დამსხვრეულ ნავში, დამტრეული შუბით. ფაქტია რაღაც მოხდა და შეიძლება მომავალში გავიგოთ მაინც. რა შეემთხვა კასანდრას და მის ოჯახს. გამოირიღა ნაპირზე კასანდრა. შეიძლება რა ვიცი, მის ოჯახს თავს დაესხნენ და კასანდრა გაიქცა. აი ახალგაზრდა მარკოსი. Редкий мне нынче достался улов. Есть хочешь? Может, договоримся? Я помогу тебе. А ты пару раз поможешь мне, и все выигрыши. Это лучшее предложение. А? Подумай. მოკლედ ეს მარკოს თავიდანვე კაი ვაჭარი ყოფილა, მოხერხებული. Кефалиния. Ну и да. Без меня ты была никем, но ты прошла долгий путь. От бродяги до миссии со своей лачугой. А теперь циклоп отнимет у меня все. Я не смогу всегда защищать тебя. Меня убьют. О, не бойся его. Ты справишься. Как мне победить его? Чем сразить? Ржавым копьем? Старым луком? Вот ты где. От меня не скрыться, прячась в храме, Маркос. Друзила, я только тебя вспоминал. Правда? Мне нужна древесина. Новые луки покорят весь остров. Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают поставкам. Конечно, не можешь. Я как раз сводил мою подругу Кассандру в курс дела. Она уже придумала, как тебе помочь. Так и есть. Всегда готов. Что я тебе говорил? Можешь положиться на нее.
разницы. С разбойниками нужно покончить. Срочно. Чудная мысль. А мне пора спешить домой. Кассандра, я придумал, как разрешить нашу дилемму. Приходи, как будет время. Нужна древесина? Почини сначала мой лук. Обычно я плачу после, но это дело ползет, как улитка. Идем за мной. Я стану богатой, как крест. Луки так хороши. Грядет война. Афининам нужны хорошие луки, чтобы одолеть Спарту. И все в выигрыше. Ну да. Ты что, Маркос? Не надоело подбирать крошки? На этой войне можно разбогатеть. А еще я слышала, ты спартанка. Это было давно. Мой дом Кефалиния. Давай сюда. Держи, как новенький. Лук, достойный самого Геракла. Попробуй. Стреляй по этим мишеням. Договор. Добудешь древесину? Разбойникам пора потесниться. Договор. Я тебе помогу. Наконец. Маркусу очень повезло, что у него есть ты. Я прогоню разбойников. Уж постарайся. И побыстрее. Я разберусь с разбойниками и в 2 счета верну древесину. Потерпи. Я все сделаю. Ха! Знала бы ты, сколько Маркос кормил меня обещаниями, не говорила бы так. Так, я тебе помогла. Теперь пришла твоя очередь. И быстрее. მოკლედ ეს დრუზილა რაღაცა მის ვალებიც გონია მარკოს, მოკლედ ეს მარკოსი არის. აი ხათაბალა ვიღაცა რა. და ასე შემოგვაბარა თავისი ვალები დრუზილასი ჩვენ და ესე იგი დრუზილა ითხოვს რომ მივეხმაროთ მას ახლა შეშის ანუ შეშა უნდა მოეტანათ დრუზილასთვის რითაც მე დრუზილა აკეთებს ეს მოდი მისიებს შევხედოთ აქ არის სხვადასხვა მისიები ეს დრუზილას მისია არ არის მთავარი მისია მთავარ სიუჟეტთან მაგრამ მოდი მივეხმაროთ აქეთ ხო არაფერი ახალი არ არის აი ხმალი მეორე დონის ხმალი ხელმისაწვდომია ჩვენთვის სხვა მეტი არაფერი და უნარები აი უნარებს რაც შეეხება ხა ბევრი სხვადასხვა უნარია ყველას ცალ-ცალკე არ განვიხილავ მაგრამ მე ვამჯობინებ აი ამას ეს არის შხამი და ორნომრად ავირჩევ ახლა ამ შხამს ანუ შეგიძლიათ იარაღი გახადოთ შხამიანი ისრები შხამიანი და ასენელელა წამლავს მოწინააღმდეგეს მოკლედ ესე იგი დრუზილას უნდა შეშა მოდიოდა ეს შეშა მასთან ურმით მაგრამ ყაჩაღებმა დააღაჩაღეს გზაში სანამ დრუზილამდე მოვიდა შეშა და ამ შეშით ანუ ასე თქვა ხის მორევით დრუზილა აკეთებს შვილდებს ну პატარა თავის ბიზნესი აქვს მოკლედ და ახლა უნდა გამოვიკვლიოთ რა ხდება რაშია საქმე რატო არ მოვიდა დრუზილამდე და აგერ ივედით შემთხვევის ადგილზე ესე უნდა მოუძებნოთ შემთხვევის ადგილი და ახლა გამოვიკვლიოთ რა მოხდა აი აქ ტვირთი წაიღეს ურემი დატოვეს და ასეთი ტვირთით შორს ვერ წავიდოდნენ ყაჩაღები კიდე რა გვაქვს გამოსაკვლევიება კიდე აჰა Здесь много следов. აჰა კვალი აქ ბევრი კვალია ხალხი ჯგუფი დასავლეთისკენ წავიდა ანუ იქით სადაც გზა მიდის და კიდე რაღაც არის დარჩენილი გამოსაკვლევი კიდე რაღაც უნდა იყოს
სადმე ახლოს. აი, აჰა. Убит выстрелом в спину. მოკლულია ზურგში სროლით ყაჩაღების ნახელავს ქავს. კი ბატონო. მოდი ახლა ავაფრინოთ არწივი და ნახოთ. აი, სად არის ყაჩაღების ბანაკი. უნდა მივიდეთ ახლა იქ და თავს დავესხათ ყაჩაღებს. აქ რა ხდება, ვინ მომსდევს? ვინ ახარ, სად ახარ? მგელი, აი, იქით. გასაგები. მაგრამ მგელისთვის აუცალია, მგლები სულ კიდე შეგვხვდებიან მგლები. წავედით ახლა. ნელ-ნელა ჩუმად ახლა არის მისია მოკალი ყაჩაღები, ანუ ეს ბანაკი უნდა მოვჟუჟოთ. სად არიან ყაჩაღები? აი ერთი ეს არის ამათი კაპიტანი, ესე იგი. ბელადი თუ რა დავარქვათ. ლიდერი ამ ყაჩაღების. საერთოდ ასეთი ყვითელი ნიშნით, რომელიც არის მოწინააღმდეგე მონიშნული, ცოტა ძლიერია სხვათან შედარებით. თან ბანაკის მისიასაც ვასრულებთ. საჭირო იყო, მოდის კივრი, აქეთ კივრია პარი ვარ დავტოვოთ. და ბანაკის მისიაში იყო ბელადის ლიდერის მოკლა და ორის კივრი უნდა ვნახოთ კიდე. აი, მეორის კივრი იქით არის. აჰა. მოდი არ დავინახონ, არ დავინახონ. მოკლედ ხანდახან ასეთ რაღაცები იცის Assassin's Creed-ში. იქ აძურება ხანდახან შენი გმირი, სადაც არ გინახონ. მოწინააღმდეგე მეორე რანგის არიან, მოკლედ, იმიტომ რომ ჩვენც მეორე რანგის ვართ უკვე და ძირითადად ასეა. ანუ არ იქნება ისე რომ აი ძაღლი მაგდა კიდე. ისე არ იქნება რომ შენ იყო თქვათ მე-10 რანგის და მოწინააღმდეგე პირველი რანგის ასეთი რამე Assassin's Creed Odyssey-ში არ არის. ახლოს არის, ძირითადად ან შენი ტოლი რანგის არიან, ან შენზე ცოტა ძლიერები. უბრალოდ ბევრად ძლიერებიც არიან, მაგრამ იქ ჯერ საქმე არ აქვს იმ ტერიტორიაზე. ახლა დავბრუნდით დრუზილასთან. შეიცვალა მისია და დრუზილასთან უნდა მივიდეთ. ეს ხის პატარა ნერგები აუცილებლად ააგროვეთ. არ დატოვოთ. თუ კი რამეზე გიწერთ, რომ შეაგროვეთ, ყველაფერი შეაგროვეთ, არ დატოვოთ. მოკლედ დრუზილას მიუტანთ ახლა ამბავს, რომ ყაჩაღების ბანაკი დაგანადგურებულია და შეუძლია დაიბრუნოს თავისი შეშა და მიხედოს თავის ბიზნესს. და შემდეგ გადავალთ თავარ მისიაში, რომ შემდეგ ვიდეოში მივიდეთ მარკოსთან და დაველაპარაკოთ. Неужели ты выполнила мою просьбу? Я нашла разбойников и отправила к Аиду. Дерево скоро прибудет. Ты правда думаешь, что я поверю наемнице? Я подозревала, что ты мне не поверишь. Так что вот. Убедись сама. Образец твоей особой древесины. Мне пришлось нелегко. Надеюсь, твои луки будут достойны Аполлона. О, боги! Ты точно от Маркуса? Он никогда не держит слова. Не верится. Мы разные, хоть и работаем вместе. Я верна слову. Бери плату. С Маркосом не делись. ესეც всё. წავედით ახლა მარკოსთან და დავბრუნდეთ თავარ მისიაში.